마을 장독대 만들기를 했어요. 그래서 된장 담그기 사업을 할 건데 그 먹거리 사업단에서 된장 장 담그기 사업을 하는 이유는 요즘 이제 날씨도 굉장히 덥거나 추워지고 지구가 이제 따뜻해지고 기후 위기 시대에 대한 위기감을 많이 느끼고 있잖아요. 그래서 이런 기후 위기 시대에는 그 먹거리가 굉장히 중요하기 때문에 저희가 이제 그 탄소를 줄이고 지구를 살리기 위한 먹거리 실천 운동으로 장 담그기 운동을 하게 됐습니다. 그래서 관심 있게 마을에서 장도 함께 담고 건강한 먹거리를 어떻게 만들고 나눌 수 있는지 같이 실천해 보도록 하겠습니다. 그런 취지로 교육을 하게 됐어요. 이런 걸 대하면서 좀 의미 있을 것 같아서 제가 이 교육을 이제 시작으로 이걸 꼭 의무적으로 이수하게 하자. 마을 장독대 하시는 분들은 그렇게 이제 요구를 했고, 오늘 강사로 오신 분은 에너지 기후 정책 연구소 연구위원이고요. 저랑 개인적으로 되게 오래 알고 있는 후배인데 김현우 선생님이십니다. 잘 들으시면 되겠습니다. 네. 사실은 제가 특히 장에 대해서, 여하튼 먹거리에 대해서 제가 오히려 이렇게 현장에서 직접 하시는 분들한테 많이 배워야 되는데 제가 오늘 잘 모르는 불안을 풀어보려고 합니다. 근데 그 동영상이 하나 있어요. 그 어떻게 하면 실제로 온실가스 배출을 줄이고 지구온난화를 막을 수 있는지에 대한 동영상 10분 정도 되는데 좀 길지만 볼 가치가 있어서 제가 이제 다시 보여드리고 이 아래 한글 자막이 나오니까 보시면 되겠습니다. 중간에 제가 다시 보면서 설명을 드릴게요. Antarctica, the world's greatest freezer, is 자막이 작나요? The Earth is doomed. How will humans fight back before our cities are inundated? And we're running out of time. Now that was scary, right? But that's how most people get their information on climate change. Now we're not saying that the science is inaccurate. Yes, there is a problem, which is rising carbon in the atmosphere, which has history of going up and down. Here's where humans came in. Here's where we started burning oil, gas, and coal. And here's where we are today. In fact, the actual level of carbon dioxide equivalent is 490 ppm. So yes, that's the problem statement. But is it game over? Or are there solutions to address this? Global warming has been in the public sphere for more than 40 years. Our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. But no one has mapped out concrete solutions to reverse global warming. Well, until now. Environmentalist Paul Hawken started a small organization in Sausalito to map out the solutions. He called it Project Drawdown. Drawdown is basically a military term which means a reduction in size of military force. But he defined drawdown as reduction in the carbon in atmosphere. Also, the term drawdown establishes a goal that was basically missing from climate change discussions. They didn't have money, so they sent out calls to universities, and college students from 22 countries and 6 continents showed up as drawdown research fellows, and with the help of 120 advisors, they came up with 100 solutions that are in hand and practical to reverse global warming. What did they do? They did the math. They ranked all these solutions based on overall carbon dioxide equivalent arrested in gigatons until 2050 in a conservative scenario. They figured out what could be the cost for the next 30 years and the net savings. And all this data is based on peer-reviewed research. These are the cliche images we see when someone talks about climate change. But it's much more than that. Let's see some of the drawdown solutions and try to break these cliches. Afforestation. Creating new forests where there were none before is the aim of afforestation. It is ranked number 15 out of 100 with a potential savings of $392 billion. High-speed rail. It is powered almost exclusively by electricity and not diesel. 오른쪽에 있는 Compared to driving, 온실가스 flying, or riding conventional rail, it 흡수자도수의 is the 순위 fastest way to travel between two 몇 points 기가톤의 that are CO2 few 배출 hundred 줄일 miles 수 있고 apart 얼마가 and 줄일 수 reduces 있고 carbon emissions up to 90%.
high-speed rail is expensive and requires high ridership to break even, but it can be an important component of a sustainable transportation system and bring vitality to city centers. Nobody in the world knows better land management than indigenous communities. They have long been the front line of resistance against deforestation, mineral, oil, and gas extraction, and the expansion of monocrop plantations. Their resistance prevents land-based carbon emissions and maintains or increases carbon sequestration. Rice is the staple food of 3 billion people, providing 1/5 of calories consumed worldwide. Its cultivation is responsible for at least 10% of agricultural greenhouse gas emissions and 9 to 19% of global methane emissions. New techniques can make rice production 문이 efficient, 물을 dependable, 채워주면은 and 그 sustainable, 토양하고 helping 뿌리 meet 사이에서 the growing demand for this staple food without causing 간헐적 물대기라고 해갖고 뭐 자랄 때만 하고 소비를 뺐다 그래도 그게 훨씬 좋다는 거를 Around the world, 시간 3 billion people cook over open fires or on rudimentary stoves. The cooking fuels used by 40% of humanity are wood, charcoal, animal dung, crop residue, and coal, which release plumes of smoke and soot. Affordable, effective, and durable clean cooking technologies can cut emissions by an incredible 95%. Wind energy is at the crest of initiatives to address global warming in the coming 3 decades. The wind industry is marked by a rapid increase in number of turbines, dropping costs, and heightened performance. In many areas, wind is either competitive with or less expensive than coal-generated electricity. Onshore wind turbine is the number 2 solution, and offshore wind turbine is number 22 on the list. Combined together, they become the number 1 solution to reverse global warming. This is Memorial, a remote community in Lion Cruz, Northern Andes, where farmers spend their days attending to their potato crops under the bright blue sky. People here used to rely on candles for a bit of light after dark, when temperatures could drop to near freezing. But a few months ago, solar panels were installed on their small adobe homes, providing enough electricity for a few light bulbs, a cell phone charger, a radio, and a television. The switch has brought big social and economic benefits. And just like that, rooftop solar is replacing kerosene and providing electricity to people in rural South America and parts of Africa. Rooftop solar will gain popularity as the cost of panels falls, driven by incentives to accelerate growth and economies of scale in manufacturing. Rooftop solar is number 10 on the list. Waste production multiplied tenfold over the last century and will likely double again by 2025. Half or less of that waste is generated at a household level. Recycling can reduce emissions because producing new products from recovered materials often saves energy. Managing household waste tends to be the responsibility of city governments or of informal waste collection in lower income cities. Leading cities have achieved recycling rates of 65% or more. Household recycling is number 55 on the list. There are 20 solutions or 100 which are coming attractions and have great potential for drawdown. Marine permaculture is 일의 an 매력이 innovation 있다는 거는 to 당장 restore 실용화되기 natural ocean 어렵다는 water in 뜻입니다. circulation, a process that brings nutrient-rich waters to the sea surface and restores aquatic plant and animal productivity. Floating kelp forests could sequester billions of tons of carbon dioxide while providing food, feed, fertilizer, fiber, and biofuels to the world. According to a 2014 study, building with wood could reduce annual global emissions of carbon dioxide by 14 to 31%. Conventional wisdom suggests that wood and high-rise buildings are incompatible and that flammability is an issue. But processing and manufacturing technologies in wood is challenging those limitations. New, high-performance products are more fire-resistant, as well as more cost-effective and stronger than ever. These cows, they see. A team of scientists in Australia have tested a wide range of seaweeds mixed with feeds in artificial cow stomachs, and they have found out that a species of red algae reduced methane production from livestock by 99%. This would reduce the amount of soy, corn, and grass required as feed
Project Drawdown also found some very surprising solutions based on their overall ranking, like reduced food waste, which is number 3 on the list. 1/3 of the food raised or prepared does not make it from farm or factory to fork. The food we waste is responsible for roughly 8% of global emissions. There are a number of ways to address this issue. In lower income countries, improving infrastructure for storage, processing, and transportation is essential. In higher income regions, major interventions are needed at the retail and consumer levels. Beyond addressing emissions, these efforts can also help to meet future food demand. Plant-rich diet is number 4 on the list. Shifting to a diet rich in plants is a demand-side solution to global warming that runs counter to the meat-centric Western diet, which is on the rise globally. Plant-rich diets reduce emissions and also tend to be healthier, leading to a lower rates of chronic diseases. Education lays the foundation for vibrant lives for girls and women, their families, and their communities. It also is one of the most powerful levers available for avoiding emissions by curbing population growth. Women with more years of education have fewer and healthier children and actively manage their reproductive health. Educated girls realize higher wages and greater upward mobility, contributing to economic growth. Their rates of maternal mortality drop, as do mortality rates of their babies. They are less likely to marry, has children, or against their will. They have lower incidence of HIV, AIDS, and malaria. Their agricultural plots are more productive and their families better nourished. Today, there are economic, cultural, and safety-related barriers that still keep 62 million girls around the world from realizing their right to education. Educating girls is surprisingly number 6 on the list. Related with educating girls is family planning, the number 7 solution. Securing women's right to voluntary, high-quality family planning around the world would have powerful positive impacts on the health, welfare, and life expectancy of both women and their children. It also can affect greenhouse gas emissions. Based on carbon dioxide equivalent reductions, educating girls and family planning are number 6 and number 7 solutions respectively, compared to the number 1 solution, refrigerant management. However, if we combine number 6 and number 7, it becomes the number 1 solution. So, to summarize, these are the top 20 solutions. Refrigerant management is number 1. Educating girls and family planning are number 6 and number 7. Electricity generation is 5 of top 20 and food is 8 of top 20 solutions. Which is the most important out of all these solutions? All of them. Every solution is important. So what's the call to action? Well, we are sure that there is at least one of these 100 solutions that you're most passionate about and aspire to make Drawdown happen. Yes, Drawdown is possible. 과학 시간 같죠 진짜. 예, 그래도 좀 어렵지 않게 좀 말씀드리도록 할게요. 퀴즈가 있습니다. 상품은 준비가? 다음 중 기후변화의 원인이 아닌 것은 지구와 태양 사이의 공전이죠. 공정 궤도가 변하는 것, 태양의 흑점 활동의 변화, 화산 활동의 변화, 인간의 활동. 자, 기후변화의 원인이 아닌 것은 무엇일까요? 어떻게 손들어서 얘기해야 될까요? 좀 편하게 손들어서 네, 손들어서 해? 네. 어렵네. 시간 나왔다. 맨 위에 있는 것 같은데. 지구의 공정 궤도 변화요? 네. 이것도 원인이 됩니다. 왜냐면 모든 우리 지구로 오는 에너지 여러 가지 다 태양에서 오는 것이기 때문에 태양과 지구 사이 거리나 각도가 변하면 그 기후가 바뀌게 되겠죠. 자, 째려보지 마시고 시간이 없으니까 정답을 알려드리면 다 먹음. 전부 다 기후 변화의 원인이 됩니다. 그런데 지구의 나이가 45억 년 정도 되고 지구상의 생명체는 10억 년 전부터 생겨났는데 이 앞에 세 가지는 그 한 10억 년 전부터 계속 있었던 활동이죠. 지금도 특별히 늘어나거나 바뀌진 않는데 인간의 활동으로 인한
온실가스 농도 증가, 그거는 비교적 최근에 산업혁명 이후에 일어난 일이고 지금도 더 가속화되고 있는 것이기 때문에 앞에 세 개가 우스울 정도로 인간의 활동이 기후변화를 일으키고 있다는 겁니다. 그래서 인간의 활동을 중심으로 말씀을 할 수밖에 없고요. 자, 시간이 없으니까. 지구온난화의 티핑 포인트는 몇 도일까요? 티핑 포인트라고 하는 거는 우리가 계속 온도가 올라간다고 하잖아요. 근데 온도가 이렇게 올라가다가 괜찮지 하다가 툭 떨어지는 순간이 있잖아요. 그게 티핑 포인트입니다. 그래서 티핑 포인트를 넘어서면은 훨씬 더 온도가 급가속이 될 수 있다는 건데 정답은 1.5도. 이거는 같이 외우는 게 중요한 거 외워야 됩니다. 1.5도. 1.5도. 네, 1.5도. 근데 산업혁명 이후에 1도가 올랐어요. 0.5도만 더 올라가면은 훨씬 더 1.5도가 몇 도가 더 올라갈지 과학자들도 잘 모르는 그런 티핑 포인트가 될 거라고 예상을 하고 있습니다. 한국에서 가장 많은 온실가스를 배출하는 업체는 어디일까요? 시멘트 회사, 정유 회사, 화력발전 회사, 반도체 회사, 제철 회사. 정답은 이것도 다 많이 배출을 하는데 특히 포스코 제철이 제일 많이 배출을 합니다. 여하튼 근데 문제는 이거예요. 이런 기업들이 가장 온난화를 일으키는데 가장 우리 경제에 이바지한 기업들이기도 하죠. 가장 많은 일자리도 만들고 수출도 많이 하고 이게 우리의 고민이 될 것 같습니다. 시간이 많지 않기 때문에 바로 설명으로 한 10만 년 전부터 보면은요 온도가 이렇게 올라갔다 내려갔다 그래서 낮을 때가 빙하기 위에가 간빙기 이렇습니다. 근데 지금보다는 대체로 온도가 낮았어요. 그래서 이때의 현생 인류가 이때 생겨났는데 우리랑 똑같은 현생 인류인데 주로 동굴 속에서 살면서 사냥을 하거나 뭐 이렇게 과일을 따먹거나 그렇게 살았죠. 왜냐하면 온도가 너무 낮아서 살 수 있는 데 별로 없었고 다른 삶의 방법이 없었습니다. 그런데 12,000년 전쯤부터 온도가 올라가서 일정하게 유지가 된 거예요. 따뜻해졌죠. 그러니까 어떤 일이 벌어졌냐 하면 대륙의 빙하가 녹으면서 바닷물이 올라갔죠. 그래서 지금 같은 대륙 모양이 생겨났고 빙하가 녹은 물이 강으로 흘러들면서 비옥한 삼각주라고 그러죠. 삼각주를 만들었어요. 그래서 거기에 자연스럽게 이제 곡식이 자라고 그래서 농경 정착 생활이 시작된 거죠. 그래서 인류가 문명을 이루고 살기에 굉장히 적당한 시대가 된 거예요. 그래서 이때를 지제시대로 충적세 또는 홀로세라고 부르는데 충적세는 충적평야가 생겨났다는 뜻의 충적세이고요. 홀로세는 완전하다는 뜻입니다. 우리 인간이 문명을 이루기에 제일 완전한 조건이 만들어졌다. 신기하게도 그게 홀로세의 뜻이에요. 근데 온도가 계속 올라가고 있다는 거예요. 산업혁명 때부터 서기 1000년부터 봐도 확실히. 그리고 과학자들이 또 하나 발견한 게 온도랑 대기 중에 이산화탄소 농도가 같이 변하고 있다. 그럼 뭔가 그게 관련이 있겠죠. 그래서 CO2, 이산화탄소 등등 말하자면 비닐하우스, 지구를 둘러싸고 있는 비닐하우스 역할을 하는 그런 기체들이 농도가 진해지면 온도가 같이 올라가는구나. 근데 CO2 농도가 산업혁명 시작 때 여기였는데 이렇게까지 올라간 거예요. 400여. 그럼 온도가 얼마큼 더 올라갈까? 과학자들이 이제 염려를 하면서 더 연구를 했더니 심각하더라는 겁니다. 자, 좀 영어로 되어 있는데 설명드릴게요. 그래서 이런 온실 효과를 일으키는 온실 기체들, 가스들 중에 화석연료를 태워서 나오는 CO2가 이만큼 65%입니다. 뭐냐 하면은 석탄소비 천연가스의 주성분은 탄소잖아요. C를 태우면 진짜 과학시험 같네. O2랑 산소랑 결합해서 CO2, 이산화탄소가 되는 거죠. 이 비중도 크고 이산화탄소는 한 번 대기 중으로 배출이 되면 100년 이상 머무르면서 온실효과를 일으킵니다. 그러니까 양도 많고 제일 중요하죠. 그리고 메탄이 16%인데 메탄은 동식물의 사체나 똥, 그 다음에 소나 염소의 위장에서 나오죠. 되새김질을 할 때. 사람입니다. 네. 사람 똥에서 나와요. 그렇죠. 사람 똥에서 나옵니다. 근데 메탄은 그래갖고 태워서 연료로 쓸 수도 있어요. 그런데 이게 그냥 대기중으로 배출되면은 CO2보다 30배, 30배 정도 온실효과를 일으킵니다. 그러니까 양은 16%지만 굉장히 중요한 온실가스예요. 여기서 제가 또 돌발 퀴즈를 하나 내볼게요. 지구상에 살고 있는 포유동물, 젖먹이동물, 포유동물의 총 무게, 지금 살고 있는 포유동물의 총 무게 중에 인간의 총 무게가 몇 % 정도일 것 같으세요? 이번에는 옆에 선생님한테 여쭤볼까요? 때려 맞추는 겁니다. 포유의 총 무게 중에 인간의 총 무게는?
보통 5% 내지 10% 정도 얘기하시던데 아니요. 36%입니다. 그리고 인간이 기르는 가축의 무게가 60%래요. 소, 양, 염소, 돼지 이런 게 60%. 그럼 남는 건 4%밖에 안 되잖아요. 그게 야생 포유류의 총 무게입니다. 코끼리, 기린, 하마, 원숭이, 사슴, 쪽제비, 고라니 다 합쳐도 4%밖에 안 되는 거예요. 그러니까 인간이 지구상의 생물의 분포를 완전히 바꿔놓은 거죠. 네. 그리고 그 60%의 가축의 무게 중에는 15억 마리의 소가 들어있습니다. 그러니까 인간이 77억 명 정도 되고 소가 15억 마리 정도 되는 거예요. 그 소가 배출하는 이 방귀나 트림을 통해서 배출하는 메탄의 양이 사실 어마어마합니다. 그리고 특히 소는 또 소를 먹이기 위해서 곡식을 키우잖아요. 콩이나 옥수수나. 그럼 그걸 재배하면서 또 엄청나게 또 CO2가 배출되는 거예요. 비료도 쓰고 물도 쓰고. 그래서 사실은 이 가축 사육, 축산 때문에 발생하는 온난화가 엄청난 거고요. 그 다음에 질소화합물, 이거는 질소비료. 그래서 우리 지금 같은 녹색혁명 이후에 대량 생산 농업 때문에 발생하는 게 이만큼이고요. 불 속의 가스는 에어컨, 냉장고, 냉매나 반도체 공정에서 나오는 건데 이거는 양은 작지만 온실효과는 CO2에 비해서 9,000배 정도 됩니다. 근데 자, 이것들의 공통점은 뭐겠습니까? 산업혁명 이후에 그다지 늘어나지 않았던 것이죠. 지금도 화석 연료를 쓰고 소를 키우고 돼지를 키우고 땅을 곡식을 거두고 하면서 점점 많이 늘어날 수밖에 없는 온실 가스입니다. 그러니까 당연히 온난화가 되겠죠. 그리고 우리나라의 온실가스 배출량 비중 보면은 전력하고 열에서 한 34%. 그러니까는 석탄화력 발전이나 가스 발전 이런 거죠. 그 다음에 산업 31%, 수송. 그러니까는 디젤차, 가솔린차 이 석유죠, 석유, 연료. 건물이 8%, 제조에서 8%, 농업이 3% 정도 됩니다. 근데 저는 강조드리고 싶은 게 이 통계는 잘못됐다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 이 농업의 3%는 순전히 밥 갈고 씨 뿌리고 비료 주고 거두고 소 키우고 이것만 계산한 거예요. 근데 농업에서도 전력하고 열 쓰잖아요. 예, 기계도 쓰죠. 트럭도 쓰죠. 건물도 있죠. 이런 것들은 농업 아닌 걸로 지금 통계가 잡히는 겁니다. 게다가 우리나라는 식량 자급률이 50%가 안 되죠. 이 곡식 공유까지 하면 조사료까지 하면 21%밖에 안 됩니다. 그러면 우리가 먹기 위해서 다른 나라에서 농업에서 배출된 거는 우리가 계산을 안 하는 거예요. 그러니까 3%는 말이 안 되는 것이고 여러 통계가 있는데 실제로 농업 먹거리에서 발생하는 게 한 18% 정도 되지 않냐. 그러니까 이건 예를 들어서 우리가 포장재를 만드는 비닐 플라스틱, 그 다음에 슈퍼에서 진열하는 이런 것들, 그 다음에 뭐 밥갈 이렇게 대량으로 이거 새로 농장을 조성한다든지 이런 것들이 다 안 잡히고 있는 거죠. 생각보다 굉장히 농업이 할 수 있는 게 해야 될 게 많습니다. 근데 우리나라 농림수산식품부는 이런 태도예요. 3%밖에 농업은 배출 안 하는데 우리가 그렇게 신경 쓸 일 없네. 농업은 기후변화 때문에 오히려 피해를 많이 받는 거 아니냐. 그 피해 영향을 줄이고 핸드폰 수출해서 버는 돈을 이제 받아와갖고서 농민들한테 보조금 나눠주는 것만 자기 일이라고 생각을 하는 거예요. 기후변화가 자기 업무라고 별로 생각을 안 하는 게 문제입니다. 자, 아까 지금의 지질시대가 신생대 재석이 충족세 또는 홀로세라고 말씀드렸잖아요. 근데 이제까지 지질세를 보면은 큰 변화들이 있었고 큰 지질세 바뀔 때마다 생물종이 60%에서 90% 정도 멸종을 했습니다. 이 대멸종 때마다 온도 변화가 2도 정도 있었다는 거예요. 그리고 우리가 잘 아는 백악기 때 공룡이 번성하다가 멸종을 했을 때도 그랬죠. 이 소행성이 크게 충돌을 하고선 자극을 받아서 화산이 폭발하고 그러다 보니까 이제 이 구름이 쫙 덮어져갖고 덩치 큰 공룡은 살아남지 못하는 기후변화가 일어났다라고 과학자들이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지금 지질세대가 이제 충족세 또는 홀로세라고 얘기하는 건 부족해라고 과학자들이 주장을 하기 시작했어요. 인류세다. 인류의 지질시대다. 무슨 뜻이냐? 인류세가 1945년 7월 16일 시작됐대요. 무슨 지질세가 누구 생일도 아니고 특정한 날에 시작이 됐냐? 이날 미 육군이 최초 지층을 조사하는 후대 지질학자는 이때부터 세슘이나 스트론튬 같은 그 방사성 동위원소는 인위적인 핵분열로만 생기는 거거든요. 자연 방사능은 없어요. 그래서 이런 인간이 새로운 방사능 원소를 만들어낸 흔적을 발견할 거다라는 겁니다. 또 하나 인류세의 증거는 플라스틱이 되겠죠. 500년이 지나도 남아있을 썩지 않고
그리고 한반도 쪽을 집중 조사한 후대 지질학자는 닭뼈가 엄청나게 발굴되는 걸 보고 놀랐고요. 그러니까는 정말 우리가 특정한 생물종은 엄청나게 우리 멸종시키고 있는데 20분에 한 종씩 멸종시키고 있는데 다른 한편으로는 특정한 생물종을 엄청나게 늘려놓기도 합니다. 동물만 그런 게 아니죠. 우리가 바나나, 옥수수, 감자 이런 전 세계적으로 먹는 것들은 옛날에 원주민들은 몇백 종 종자를 키웠죠. 그런데 지금 전 세계적으로 서너 개밖에 안 키웁니다. 우리나라 감자하면 수미감자. 왜냐하면 제일 그 생산성이 높고 상품성이 높은 거로만 다 통일이 된 거죠. 그러니까는 굉장히 줄이기도 하지만 인간은 특정한 종을 굉장히 늘리기도 했어요. 그래서 이 지질시대에 새로운 지질시대로 부를 수밖에 없는 거예요. 생물의 종이 굉장히 바뀌었으니까 분포가. 그런데 이 과학자들이 더 강조해서 하는 얘기는 이 인류세의 가장 큰 특징은 인간의 활동으로 인한 온실가스 농도 증가, 그것으로 인한 기후변화가 될 것이고 이제까지 5번의 대멸종이 있었는데 6번째 대멸종을 초래하는 기후변화를 불러올 수 있다라고 경고를 하고 있습니다. 그래서 지구는 기나기, 감기인기 너무 추워지면 따뜻해지고 너무 더워지면 추워지고 이런 평형작용이 있었는데 티핑 포인트 일 정도를 넘어가면은 못 돌아오고 굴러 떨어진다는 겁니다. 그리고 온실가스 배출량을 보면 한국이 한 6위, 7위 정도 됩니다. OECD 국가에서 5위. 근데 한국은 억울할 수도 있죠. 아니 한국은 산업화한 거는 1970년대 새마을운동 그때부터인데 그 전에 영국이나 뭐 독일이나 이런 나라가 산업혁명 먼저 해갖고 엄청 배출한 거 아니야라고 얘기를 하는데 이제까지 역사적으로 누적 배출량을 다 쳐도 한국이 15위 정도 됩니다. 그래서 이게 선진국이 이제까지 배출한 온실가스를 나타내는 거고요. 그거를 감당해야 될 이제 후진국, 개도국들이죠. 아까 플랜 드로우다운 동영상 같이 보셨는데 여기에 보시면은 보통 기후변화 대응하면은 태양광 풍력만 보통 생각하잖아요. 기후변화 피해 문제는 북극곰이고 북극곰 펭귄이고 답은 대안은 태양광 풍력이라고 우리는 보통 알고 있는데 이걸 보니까 상위 25개 효과가 있는 것 중에서 재생에너지 관련한 거 5개밖에 없어요. 먹거리 관련한 게 8개, 9개쯤 됩니다. 특히 음식물 쓰레기 최소화가 3위고 채식의 주식단이 4위인 거예요. 그러니까 채식의 주식단은 금방 이해가 되시죠? 그 소, 돼지 먹이고 키우는 데도 온실가스 CO2가 많이 배출되고 메탄까지 배출되니까요. 근데 100% 채식을 하자는 건 아닙니다. 채식 위주의 식단을 하면 이만큼 효과가 있다는 것이고 음식물 쓰레기 최소화는 뭐냐 하면 공장이나 슈퍼에 가지도 못하고 산지에 폐기되는 식재료가 전 세계적으로 30% 정도 된다는 겁니다. 그 여러분 지금 뭐 텃밭을 그 공동 경작을 하든 많이 하실 텐데 제대로 출하를 못하거나 너무 잘 자랐는데도 이렇게 못 나가는 그런 것들이 있죠. 왜냐하면 우리가 슈퍼에 가면 똑같은 크기의 그 이 인큐 호박, 똑같은 크기의 무슨 백오이 뭐 이런 식으로 조금 뭐 못생기거나 흠집이나 감자 같은 것들은 아예 그 유통망에 가지를 못하는 거죠. 그럼 이런 것 그 다음에 또 지금은 그래서 농민들이 돈을 벌어야 되니까 이 수익이 되는 것들을 투기성으로 재배할 수밖에 없는 거죠. 특히 학교 급식 이런 거 겨냥하고 재배했다가 코로나 때문에 이거 완전히 출하를 못하고 그런 것들 그냥 산지에서 트랙터로 갈아버리고 이럴 때 이런 식재료들은 키우는 동안 온실가스가 배출이 됐는데 또 그거를 갈아버리면은 또 썩으면서 메탄이 또 나오는 거예요. 그래서 이런 것들이 한 30% 정도 된다는 겁니다. 이런 것들을 줄이는 게 오히려 태양광 풍력보다 훨씬 중요하다는 뜻입니다. 핵발전도 있는데 이거는 온실가스 배출은 적지만 다른 부작용이나 여러 가지 때문에 사실은 그 권할 수는 없는 해법이라는 얘기를 잠깐 부연 드릴게요. 이게 2017년 자료인데 2020년에 다시 업데이트를 했어요. 했더니 풍력탑이나 음식물 쓰레기 최소가 1, 2위가 됐고 핵발전은 20위였는데 51위, 61위로 떨어졌더라고요. 어우, 저도 어렵네. 그래도 이건 중요하니까 잠깐 말씀을 드릴게요. 그런데 우리가 왜 기후변화 대응이 어렵냐 하면은 되게 불확실한 부분이 있기 때문에 어려워요. 확실한 건 사실 이거 하나밖에 없습니다. 얼만큼 석탄, 석유, 천연가스를 캐서 태우면은 얼만큼 이산화탄소 농도가 올라가느냐만 계산이 가능한데 이게 CO2 농도가 얼만큼 올라가면은 정확히
1.5도가 더 될 거냐, 1.7도냐, 2도냐, 2.2도냐를 정확히 얘기하기가 어려워요. 특히 티핑 포인트를 넘어가면 그렇습니다. 왜냐하면 티핑 포인트를 넘어가면은 온실가스 농도 증가만 영향을 미치는 게 아니에요. 새로운 현상들이 일어나는데 대표적으로는 남극하고 북극이 얼음으로 덮여 있을 때 이 태양 에너지를 반사하겠죠, 거울처럼. 그런데 이게 녹아서 바다로 바뀌면 오히려 태양열을 흡수를 합니다. 그리고 시베리아나 이 그린란드의 이 영구 만년설화에는 엄청난 메탄, 이 풀의 사체 이런 것들이 쌓여 있어요. 근데 이 빙하가 녹으면은 공기 중으로 노출이 되면서 썩거든요. 메탄이 갑자기 배출되는 거예요. 그리고 빙하도 이렇게 살살살 녹는 게 아닙니다. 우리가 알사탕을 입에 넣고 먹다가 어금니로 와자작 하게 되죠, 무의식 중에. 근데 그러면은 이게 부스러지면서 훨씬 더 빨리 녹게 되잖아요. 그러니까 그 빙하도 녹다가 이제 찢어지면서 훨씬 빨리 녹게 되는 게 있고, 그 다음에 그나마 CO2를 흡수할 수 있는 원천은 숲입니다. 산림. 광합성을 해갖고 CO2를 흡수하고 O2를 내는데 이게 온난화가 되면은 산불도 많아지고, 네. 그 다음에 인공적 개간도 많이 하고, 이러다 보니까는 이 산림 흡수원도도 줄어드는 거예요. 그래서 티핑 포인트를 넘어가면은 이렇게 올라가는 게 아니라 이렇게 급가속을 할 수 있다는 거고, 그게 어느 정도일지는 과학자들도 잘 알 수가 없다는 겁니다. 그리고 이런 온도 변화가 해수면이나 바람을 어떻게 바꿀지도 정확히 모른다. 여러 변수가 있고, 이게 얼마큼 사람들을 가난하게 하거나 전쟁을 일으키거나 난민을 만들지도 불확실합니다. 인과관계는 확실한데 정확히 얼마큼 피해가 온다는 걸 딱 얘기할 수가 없는 거예요. 또 하나 어려운 거는 대응 정책의 효과가 불확실합니다. 몇 기가와트의 태양광하고 풍력을 설치하면은 몇 기템으로 줄이냐, 많은 변수가 있어요. 이 전력망 사정, 그다음 전기요금 여러 가지가 있고, 적응 수단, 얼마큼 사람들한테 보험이나 교육이나 홍보를 하면 얼마큼 이 피해를 줄일 수 있느냐, 이것도 불확실하고, 이걸 하려면 엄청난 돈이 드는데 효과는 10년, 20년 뒤에 나오는 거예요. 그러니까 자기 임기가 4, 5년 되는 정치인들은 대응을 안 하려고 하겠죠. 자기 임기 중에 달이라도 나야지 재산에 도움이 되지. 이런 거 해봤자 뭐 하겠습니까? 그러니까 굉장히 2030년, 40년, 50년의 1.5도를 넘어서서 어마어마한 기후 재난이 닥칠 것으로 확실히 예상이 되는데도 당장 뭘 하기 어려운 게 기후변화라는 굉장히 중요하지만 이런 현상의 특징입니다. 자, 긴 얘기 넘어가고, 그래서 근데 기후변화가 실제로 어떻게 올지 잘 모르죠. 우리가 이미지가 없죠. 그러니까 근데 이미 기후변화의 일들은 벌어지고 있어요. 대표적으로 작년에 우리가 54일 동안 지속되었던 장마. 그러니까는 우리나라 온대 지방에는 봄, 여름, 가을, 겨울이 뚜렷하고 딱 그 장마 한 3주 정도 딱딱 내리고 이제 무더위가 오고, 겨울에는 1월 첫째, 둘째 주 바짝 춥다가, 그러니까 우리가 절기가 있는 거잖아요. 근데 절기대로 안 맞으니까 뭐 대한이가 소환이네 놀러 갔다가 얼어 죽었다는 얘기도 있고 여러 가지 그 속담들이 있지만 대충 맞았다는 거예요. 하루 이틀은 틀려도. 그리고 거기에 맞춰서 조상들은 농사를 지었는데 그게 이제 안 맞는 거죠. 그 꿀벌이 없어지는 게 여러 가지 이유가 있지만 이 꽃이 개화 시기가 빨라지니까. 근데 꿀벌은 이제 아직 꽃이 안 폈을 거라고 생각하고 있다가 이제 새끼를 까갖고 이제 내보냈는데 벌써 꽃은 봄꽃이 지금 익은 거죠. 그러니까 먹을 게 부족해갖고 벌이 점점 줄어드는 그런 경우들도 있고, 개구리도 이제 경칩 전에 따뜻해지니까 나왔다가 갑자기 이제 꽃샘추위가 더 닥치니까 이제 얼어 죽고, 뭐 이런 일들이 있는 거죠. 그래갖고 뭐 언제 고구에는 뭐 씨를 뿌리고 뭐 우리가 정해져 있었는데 이게 안 맞는다는 겁니다. 오늘이 입춘? 네, 오늘 입춘이죠. 네. 그래서 어디에는 그전에는 없던 홍수, 그전에는 더 많은 태풍, 더 많은 해일, 뭐 더 많은 가뭄 이런 것들이 생겨난다는 거죠. 우리나라가 아열대 기후가 된 거잖아요. 봄하고 가을이 이제 한 달이 안 되고 여름 길게 늘어지고 겨울은 따뜻하고 이렇죠. 우리가 작년에는 한강이 안 얼었어요, 제대로. 근데 올해는 한 사흘 얼었죠. 한강은 영하 10도 정도 한 사나흘 계속돼야지 이제 낮 기온까지 그렇게 어는데, 근데 1970년대까지 사진 보면 한강 꽝꽝 언데서 썰매 타고 그 얼음 잘라서 서빙고 동빙고에 저장해서 쓰고 그랬잖아요. 그러니까 그게 평균 기온도 올라가지만은 극단적인 그런 기후 현상들이 많아지는 겁니다. 그래서 기후 변화를 제일 잘 나타내는
인터스텔라 여기 있는 분들은 모르실 것 같지만 인터스텔라라는 영화가 있거든요. 이게 첫 장면은 이런 게 나와요. 미국인데 자동차로 달려도 이게 옥수수 밭인 거예요. 그러니까 이게 기후 변화 때문에 그 가뭄하고 병충해가 이렇게 심해지니까 옥수수로 주식을 바꾼 거죠. 그리고 야구 경기를 하는데 이게 코리아 시리즈, 월드 시리즈 경기장이에요. 근데 모래 폭풍이 갑자기 불어닥쳐서 경기가 제대로 진행이 안 되는 거죠. 이런 식으로 우리의 일상을 위협하는 일들이 문득문득 닥치는 게 기후 변화인 겁니다. 근데 이렇게 되면 어떻게 됐습니까? 우리가 야외 스포츠뿐만 아니라 어떤 경제 활동 이런 것들이 다 지장을 받겠죠. 지금의 코로나 상황하고도 비슷한 점이 있습니다. 우리가 슈퍼에 가면 언제든지 라면하고 생수는 살 수 있을 것이라고 기대를 하지만 그러지 못할 수도 있고 일주일에 계약이 예정되어 있는데 계약이 어려워질 수도 있고 그런 거죠. 그런데 이렇게 살고 있는 나라들이 이미 많이 있는 거예요. 이 남태평양의 투발루라는 섬인데 여기 비행장이고 이렇게 산호르트 위에 있는 섬인데 해수면이 바닷물이 올라가고 국토가 잠기니까 땅에서 농사를 못 짓는 거예요. 결국 처마에다가 흙푸대를 달아서 채소를 키워야 되고 그러다 보니까는 더 이상 안 돼서 국가 포기 선언을 했어요. 우리를 난민으로 받아줘. 여기 좀 있을 투발루. 근데 뉴질랜드에 받아들여야 할 때 뉴질랜드 정부가 40세 이하 노동력이 있는 남자만 받을 수 있다. 그 기후 난민이 이런 식으로 좀 어려운 겁니다. 기후 난민이 15분에 한 명? 1년에 2,500만 명이 발생한대요, 전 세계적으로. 그러니까는 뭐 가뭄, 태풍, 해일, 뭐 해수면 상승 이런 것 때문에 집을 떠나야 되는 난민이 2,500만 명이고 우리나라 인구의 절반 정도가 새로 기후 난민으로 추가가 된다는 겁니다. 이 난민. 한반도는 전 세계가 1도 상승했을 때 우리는 1.5도 정도가 상승을 했어요. 이미. 왜냐하면은 땅도 좁은 데다가 온실가스 배출량도 많고, 그 다음에 그 산림훼손도 많고 도시화가 심해져서 도시 열섬현상도 있고 그래서 이렇게 됐습니다. 그래서 남해안에 키위를 재배 시작한 거 벌써 30년 됐죠. 지금 애플망고, 한라봉 이런 거를 고흥이나 뭐 이런 데서 많이 재배를 하고 있잖아요. 사과의 최적 재배지가 옛날에 대구였는데 홍천까지 올라갔죠. 고천, 홍천. 예. 장수 사과 이런 거 지금도 품질이 좋은데 이거는 고산 고냉지 쪽에 과수원. 그 사과는 겨울에 추워야지 이게 결실이 잘 되니까요. 그래서 이렇게 대신에 우리 동네 슈퍼에도 국내산 열대 과일들이 많이 들어와 있죠. 너무 맛있는 열대 과일을 국산을 그래도 저렴하게 사서 먹을 수 있으니까 좋다라는 분도 있겠지만 우리가 애플망고만 먹고 살 수는 없는 거죠. 쌀이나 엽채류 같은 작황은 불리해질 수도 있겠죠. 우리나라가 한 0.5도도 올라가면은 한반도에서 배추 재배가 가능한 것은 개마고원 정도밖에 안 남을 거예요. 그럼 김장철이 되면 우리 집으로 김장철에는 저 고흥이나 대관령 고냉지 배추를 엄청 쓰니까 이제 그렇게 되면은 이제 김장철이 되면은 만주나 시베리아산 배추를 수입해서 김장을 담궈야 되겠죠. 근데 그런 현상이 이미 우리는 황태를 오치크의 북태평양 동태를 들여와서 진부령 대관령에서 말리는 거잖아요. 꽁치도 거기서 잡아서 포항에서 말려서 과메기가 오는 것처럼 그런 식으로 우리가 저도 작년 여름이 뭐 비도 많이 오고 그랬잖아요. 그 상추는 다 망했는데 공심채라고 저 베트남 미나리 비슷한 건데 이 가운데가 비어서 공심이라 그러는데 공심채라는 거를 씨를 사다가 심었더니 잘 되더라고. 그러니까 이렇게 베트남 채소 같은 게 이제 우리한테 노지에 특히 적합해질 수도 있고 지금 노지 딸기는 없어졌죠 상품으로서는. 네, 5월, 6월에 파는 노지 딸기 없고 다 뭐 설향 이런 거는 다 겨울 하우스 딸기로 다 이제 특화가 된 그런 상황이고. 근데 그렇게 되다 보니까는 사실은 더 많은 그러니까 이렇게 애플망고나 설향이나 이런 걸 재배해서 더 돈을 벌 수 있는 농민들이 있는데 더 시설 투자를 해야 되잖아요. 하우스도 크게 하고 뭐 수막을 하든 가온을 해야 되는데 그러면 돈을 더 벌 때도 있지만은 위험은 더 커지죠. 망하면 더 크게 망하고 소농보다는 대농 중심으로 재편이 되는 그런 연쇄가 벌어질 것 같습니다. 뭐 물고기들은 훨씬 많이 바뀌었죠. 지금 뭐 동해서의 남해 오징어 섞여버렸죠. 오징어, 청어, 전어, 뭐 이런 것들이 막 그냥 정신없이 잡히게 되죠. 아무튼 해수면 상승도 이렇게 문제입니다. 1m 상승하면 부산 그 수영만 이렇게 되죠.
그래서 이런 기후변화 현상들을 우리한테 다가오고 있었는데 스웨덴 소녀 그레타 툰베리는 학교를 안 가고 1인 시위를 했고, 그리고 2019년은 워낙 극단적인 기상현상들이 많았죠. 서유럽 42도 폭염이 한 달 동안 되고 남극이 섭씨 20도까지 올라가고 호주 산불이 안 꺼지고, 그 다음에 이렇게 이 코로나까지 이제 우리한테 다가오다 보니까는 사람들이 기후 변화가 확실히 다가왔구나라고 공감을 하게 되는 것 같습니다. 빨리 없이 이런 얘기 골치 아프겠죠? 넘어갈게요. 여하튼 전 세계적으로 그래갖고 온실가스 방출을 줄이자 막자라고 합의를 했는데, 문제는 티핑 포인트가 1.5도라고 했는데 각국이 얼마큼 줄이겠다고 온실가스 배출을 줄이겠다고 약속했던 걸 더해봤더니 1.5도는커녕 2.6도 내지 3.2도 상승이 예상된다는 거예요. 약속대로 다 지켰을 때. 근데 한국처럼 못 지킨 나라가 많아지면은 어마어마하게 상승을 하겠죠. 그래서 지금 이렇습니다. 그 과학자들이 이야기하는 건 이거예요. 우리가 이 정말 티핑 포인트에 넘어서는 그 어마어마한 재앙을 막으려면 온도가 이렇게 올라가다가 1.6도 정도까지 올라가다가 1.5도로 떨어뜨려야 된다. 그러려면은 온실가스 배출이 이렇게 늘어나다가 이렇게 줄어들어서 2050년에는 배출 제로, 온실가스가 전혀 안 나와야 된다. 화석연료를 안 써야 된다는 거예요. 그러니까는 우리가 석탄, 석유, 천연가스는 안 써야 되는 거고, 대부분 전기로 바꿔야 되고, 그 전기는 대부분을 재생가능 에너지에서 태양광, 태양열, 풍력, 지열, 수력 이런 데서 얻어야 된다는 거죠. 그래도 모자라면은 에너지를 엄청 효율화를 하거나 절약을 해서 소비 자체를 줄여줍니다. 어느 정도냐? 1년에 한 7, 8%씩 온실가스 배출량을 줄여나가야 돼요. 근데 우리나라는 전 세계적으로는 거의 정체인데 우리나라는 매년 지금도 2%씩 올라가고 있거든요. 온실가스 배출량이. 근데 우리나라가 온실가스 배출량이 한 해 14% 줄었던 애가 있습니다. 이건 맞추실 수 있을 것 같은데? 코로나? 아니요. 코로나, IMF 부재금. 그 1998년에 14%가 줄었어요. 그때 경제 성장률이 마이너스 5.1%. 그러니까 어마어마하게 기업들이 도산을 하고 사람들이 정리해고 당하고 이 구멍가게 퇴직금으로 구멍가게 차렸다가 다 망하고 그 정도 고통이 있었을 때 14%가 줄었다면 그 절반 정도를 해야지 매년 7, 8% 줄 수 있는 거죠. 그리고 전 세계적으로 작년 올해 온실가스 배출량이 7% 줄 것으로 예상됩니다. 그 코로나 때문인 거. 그러면 이런 코로나 같은 우리의 그 봉쇄나 경기 위축이 앞으로 10년, 20년 계속 되는다는 거예요. 상상하기 어렵죠. 뭔가 특단의 대책이 정말 있어야 될 겁니다. 그러지 않으면 우리는 그 투발루나 인터스텔라 같은 삶은 불가피한 거고, 그래서 2030년, 40년이면은 올 거라는 거죠. 근데 한국은 계속 빨간색처럼 늘어나고 있는 거예요. 국제사회에 약속한 건 요거거든요. 파란색처럼 줄이겠다고 했는데 오히려 늘어나고 있죠. 그래서 전 세계가 다 한국처럼 하면은 4도 상승이 예상된다는 거라서 기후악상 국가라고 좀 비난을 받고 있습니다. 그래서 지금 문재인 정부를 좋아하시는 분도 있고 안 좋아하시는 분도 있겠지만, 여하튼 탈원전, 재생에너지 확대, 탈석탄 이렇게 방향을 잘 잡았는데 너무 느리거나 내용이 없고 부족한 그런 문제들이 있습니다. 자, 이제 농업 얘기를 조금 정리를 해보겠습니다. 한국 농업에 이미 여러 가지 영향을 미치고 있죠. 쌀 수확은 줄어들 수도 있지만은 따뜻해져서 이모작이 확대될 수도 있어요. 그러나 노지 밭농사는 굉장히 불규칙해질 거죠. 작년에 총체벌레 혹시 안 겪으셨습니까? 이게 어떤 병, 잠잠하던 병증이 갑자기 생겨나고 뭐 이렇게 그런 증언들이 많더라고요. 그리고 쌀 수확선 20-30% 줄었다고. 그러니까 이게 처음에 가을 10월 달에 농림수산부 통계에는 한 5% 10%밖에 장마 길어서 그랬는데 그 기준이 그렇대요. 이 나달이 맺힌 숫자를 세워서 일단 본대는데, 근데 햇볕이 부족하니까 축적이가 많았던 거잖아요. 그래갖고 연말에 다시 한번 보정을 한다 그래요. 실제로 얼마큼 저기 쌀이 나왔는가. 그래서 한 20-30% 정도 줄었다는 얘기들이 많이 있더라고요. 그래서 더 수확을 더 돈을 버는 데들도 있지만 리스크가 많아지는 것이고요.
축산업은 이 16%이 메탄 배출원을 줄여라는 얘기가 나오면은 굉장히 타격을 입을 수가 있죠. 우리나라의 제일 사실은 이 매출 비중이 농업에서 큰 게 소하고 쌀이니까요. 근데 왜 소 얘기가 별로 안 나오냐? 유엔에서 미국이 제일 목소리가 큰데 미국 사람한테 햄버거는 영혼과도 같은 것이기 때문에 절대로 소고기를 줄여서는 지금 꺼내질 않는다 그래요. 네, 그래서 기후변화에 관해서 농민들은 가해자, 피해자, 해결자 역할이 다 있다고 생각을 합니다. 제가 한 얘기가 아니고 뭐냐면 가해자라는 거는 이 경작이나 축산활동에서 온실가스 배출을 늘리는 게 있죠. 예전과는 달리 온실가스 배출을 많이 하는 방식으로 하게 되는 거죠 지금. 또 하나는 피해자 역할도 있죠. 병충해가 많아지거나 일기가 불순하거나 이래갖고 농사짓기가 어려워지니까. 해결자 역할은 뭐겠습니까? 온실가스 배출도 줄이고 음식물 쓰레기도 줄이고 사람들의 영양도 보장을 하고 그런 방식으로 전환을 하면서 이 농민의 위상도 올라가고 해결책도 가능하겠죠. 그런데 이런 것들을 농림수산식품부는 별로 의지나 관심이 없다라는 겁니다. 그래서 지역에서 현장에서 좀 고민이라고 제안을 할 수밖에 없는 상황이죠. 요 두 가지 얘기만 하고 조금 마무리해 보려고 합니다. 보통 우리는 GDP 기준으로 매년 3-4% 성장을 해야지만 일자리도 만들어지고 세금도 붙고 복지도 가능하고 이렇게 계속 경제 성장을 해야지 된다라는 걸 우리 정상이라고 배워왔잖아요. 그런데 이 그림은 좀 다릅니다. 도넛 경제학이라는 건데요. 이 도넛의 안쪽 꼬리는 이게 보장이 안 되면 인간의 존엄성을 지키지 못하는 거예요. 최소 수준의 교육, 소득, 일자리, 평화, 민주주의, 주거, 에너지 이런 게 보장이 되어야 된다는 겁니다. 뭐 우리나라는 이 정도는 대체 보장이 되죠. 국민 대부분한테는. 그런데 이 바깥의 도넛의 꼬리는 이거를 초과하면 생태계 균형이 깨져서 모두가 위험해질 수 있다는 거예요. 기후변화도 대표적이고요. 해양산성화, 질소화인, 많은 비료 사용으로 인한 이런 축적, 담수 고갈, 생물 종자성 손실, 오존층 파괴 이런 거죠. 그래서 우리가 지속 가능하게 정의로운 삶을 살려면은 도넛의 안쪽 고리와 바깥쪽 고리 사이에 도넛의 면적을 지키는 게 어떤 우리가 앞으로 지향해야 될, 우리가 살아남을 수 있는 경제 정책의 어떤 그 원칙 또는 어떤 그 요소가 되겠죠. 그리고 보시면은 뭐 미국이나 유럽에서는 이렇게 여러 가지 지금 그린 뉴딜을 하면서도 농업 부문이 굉장히 큰 비중이 주어지고 있고요. 프랑스 파리 여성 시장인데 이분이 이제 재선을 하면서 공약을 했던 것들이에요. 근데 보시면은 여기서 파리 시민의 식량 주권 확보가 굉장히 강조가 되어 있습니다. 지역 농산물, 옥상 농장, 자연적 가축 사용, 공공급식에서 채식단 확보 이런 것들이. 요거 한번 소개시켜 드릴게요. 우리가 기후변화를 지역에서 어떻게 알리고 사람들하고 뭘 할 수 있을 것인가를 좀 보여주는 사례인데 이 피딩도 5,000명을 먹이기란 뜻인데요. 성경의 오병이어의 기적이라고 있죠. 그러니까는 5조각의 빵과 2병의 포도주로 5,000명을 먹였다. 진짜인지 가짜인지는 몰라도 뭐 상징이다, 기적이다 이런 얘기가 있지만 거기서 힌트를 얻은 페스티벌인데 그러니까 아까 그 플랜 드로우다운에서도 버려진 식재료가 30% 되고 그 온실가스 배출량이 엄청나잖아요. 그래갖고 버릴 것 같은 식재료를 다 모으려고 하는 거예요. 일요일날 아침에 어디 그 저기 마을 광장으로 다 그래갖고 슈퍼에서든 식당에서든 집에서든 뭐 흠집난 브로콜리 또는 우리가 유통기한이 좀 지나도 그게 못 먹는 건 아닌 거잖아요. 맛하고 영양에 지장이 없는데 다 버려지죠. 이런 것들을 다 모아오라고 그래요. 이만큼 모아졌어요. 그러면은 인류 셰프들이 그걸 딱 보고 메뉴를 정합니다. 냉장고를 부탁해 이런 것처럼 아 오늘은 시든 시금치가 많이 들어왔네? 그러면은 시금치 야채 카레를 하자. 이래갖고 딱 가마솥을 무슨 이제 막 요리를 만들어요. 인류 셰프가 하니까는 그럴듯하겠죠. 맛도 모양도 그럴듯하겠죠. 그래서 무료 배식을 합니다. 이렇게. 근데 무료 배식을 하면 자기가 뭐 2-3천 원 내고 싶은 내도 되겠죠. 그러면서 강의를 해요. 아 레시피 이렇게 하면은 우리가 버려지는 식재료로도 뭐 이렇게 맛있고 괜찮은 거 맞춤 많이 만들 수 있다. 애들도 좋아한다. 그리고 이 식재료 때문에 얼만큼 기후변화가 일으킬 수 있거나 우리가 막을 수 있다.
이런 얘기를 같이 하면서 이렇게 진행을 하는 거죠. 이런 행사가 처음에 런던에서 시작됐다가 뭐 파리, 뉴욕, 싱가포르까지 막 번져나가고 있습니다. 그래서 이 기후변화와 먹거리의 관계를 굉장히 그 지역 동네에서 공감을 하면서 사람들한테 이야기글을 던져줄 수 있는 그런 기획인 것 같아서 제가 이거를 소개를 시켜드리는데 코로나 때문에 사실은 지금 하기가 좀 어렵기는 하죠. 그래서 이런 것도 좀 많이 해볼 수 있을 것 같아요. 네? 키트로 보내면 돼요. 키트로. 근데 키트 각자 해먹는 거하고 뭐 줌으로 같이 볼 수도 있겠지만 모여서 웅성웅성하는 건 사실 좀 다르죠. 새로운 아이디어도 나오고. 지금 뭐 그린 뉴딜이니 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있는데 저는 혹시 2012년 8년 전인데 탈당 두물머리 기억이 있으신 분들 모르겠는데 거기에 이 4대강 사업하면서 두물머리 유기농 농민들을 다 내쫓았어요. 왜냐하면 자전거 길하고 수변공원 만들어야 되고 이 탈당 유기농이 한강 수질오염을 일으킨다 이렇게 얘기를 했는데 농민들은 억울했죠. 아니 그전에는 되게 이게 뭐 수질 정화도 하고 이 수도권의 유기농 채소를 상당량을 공급을 했고 그래갖고 세계 유기농 엑스포까지 이제 했는데 거기서 갑자기 우리가 수질오염의 주범이고 그래갖고 저항을 했죠. 마지막에 내 농가가 남았고 다른 지금 여당 국회의원들도 같이 와서 도우고 그때 야당이었지만 그래갖고 그때 나온 구호가 공사 말고 농사 발전 말고 발전이었어요. 저는 이때도 이거 되게 잘 만들었는데 근데 요거는 결국 다 농민들은 다 철거가 됐죠. 그래갖고 지금 양평 두물머리 가면은 그냥 이 잔디밭하고 저 해남 땅끝마을에 있는 표지석 같은 큰 돌 하나 갖다 놓고 그랬는데 그 잔디 사이로 가끔 보면 이렇게 막 그냥 비트도 솟아 있고 상추도 지금도 굉장히 나와 있어요. 근데 여하튼 지금 보면은 이 공사 말고 농사 발전 말고 발전 이거야말로 새로운 국가 비전 또는 어떤 그 정책 기조가 되어야 되는 게 아닌가 저는 그런 생각이 좀 많이 들고 근데 이런 것들을 말씀드렸듯이 당장 이 서울 사람들 표가 중요한 정치인들은 이런 것들을 거들떠 보려고 안 하거나 잊고 있는 것이죠. 그 방법은 뭐냐? 농사를 짓거나 먹거리의 가치를 고민하는 분들이 우리가 이렇게 중요해. 기후변화 시대에 농업과 먹거리가 얼마나 중요한데 휴대폰 만드는 것보다 결코 덜 중요하지 않아. 또는 우리의 먹거리를 중심으로 지역과 국가의 어떤 사업들이 이루어져야 되라고 좀 목소리도 좀 많이 내고 제안도 하고 그러면서 이제 국회의원들 협박도 하고 좀 그러셔야 되지 않을까 그런 생각이 들고 그래야 농림수산부도 자세가 좀 변하고 진짜 우리의 미래가 열릴 것이 아닌가라는 생각을 좀 해봅니다. 그 1시간보다 덜 하는 게 좋다 그래가지고 조금 한 10분 정도 줄였고요. 예, 뭐 긴 게 좋은 건 아닙니다. 예, 그래서 혹시 그 질문이나 하고 싶은 말씀이 있으면 5분 정도 듣고 마무리하면 어떨까요? 근데 여기서 우리가 그 농사하고 내달방이 안 되잖아 이 사람들이. 저는 사실은 그 오늘 오시는 분들이 다 어떤 분들인지 정확히 모르고 왔는데 근데 해당사항 없는 게 아니죠. 먹거리하고 해당사항 예. 있으시잖아요. 사서 드시고요, 음식 나눠 하시고 드실 수 있고요, 이런 얘기 나눌 수 있죠. 그게 굉장히 중요합니다. 작년에 두물머리 같이 갔다 왔어요. 그렇죠. 장터. 네네네. 하다못해 이제 다음 주에 이제 그 설 차례인데 차례상에 올라온 음식도 매년 변했잖아요. 지난 20년 전 차례상 생각하시면 그렇죠. 수산물, 과일 다 변했죠. 왜 변했고 이게 어떤 의미인지를 가족하고 얘기 나눠보는 것도 저는 굉장히 중요한 의미가 있을 것 같아요. 아니면은 이런 얘기도 할 수 있죠. 아니 그래 저기 뭐 인큐가 그 배고이 이런 거 제가 사례로 들었는데 나는 좀 모양이 고르지 않거나 못생긴 것들도 사 먹고 싶고 그게 의미가 있어. 근데 슈퍼에서 만날 수가 없다. 그러면은 이걸 어떻게 국가가 바꿀 수 있을 것인가를 제안할 수도 있는 거죠. 그렇게 하면은 전체적으로 우리나라는 뭐 식재료 값이 너무 싼 게 문제긴 한데 가격 안정도 될 수 있고 이 출하에 고민을 하는 농민들한테 굉장히 큰 도움이 될 수가 있는 방식이 있으니까요. 최근에 뭐 떡집 운영하면서 드시는 생각 없어요? 저는 기후변화가 이렇게 몸으로 느끼는 게 저희가 이제 떡국떡을 어떻게 만드냐면 우리나라
날씨가 겨울에 춥잖아요. 그래서 떡국 가래떡을 이제 자연 건조해서 썰어야 되는데 올해부터는 그게 굉장히 안 말라요. 그러니까 이 겨울 날씨가 그래서 야, 이 떡도 변화하겠구나. 이제 나중에 떡도 못 사 먹겠구나. 공장에서 인공으로 말리는 거 외에는 어렵겠구나. 이게 좀 피부로 많이 느껴졌고 작년에 이제 이런 것 때문에 저희가 먹거리 사업하면서 포천의 로컬푸드하고도 연계하고 연천에 이제 친환경 학교급식 생산물도 하고 또 마을에서 이제 그런 걸 갖고 또 우지공사가 부침개도 하고 뭐 이런 것들도 다 연장선이 있는 거거든요. 어머니도 어차피 다 관심이 많으시니까 뭐 장을 담그는 것도 그래서 중요한 것 같아요. 장을 담가야 또 채식 위주 식사도 할 수 있고 집에서 해 먹을 수도 있고. 장은 확실히 물이 좋아야 돼. 시골에서 가면 장은. 물도 줘야 되고. 시골에서 가봐야 맛이 틀려. 이번에 기후 변화 폭이 경험했는데 이사한 지가 몇 년 됐는데 한 번도 안 얼었었거든. 근데 우리 집이 얼었어요. 그래가지고 아주 그냥 그 옛날 머리 다 짜가면서 기술자 불러다가 기술자도 못 고치는 거예요. 했는데도 안 돼. 근데 안 얼었었거든요. 오래 그래 얼어버렸다고. 올해 많이 얼었어. 근데 올해 저만 그런 게 내가 기술자 전화를 해보니까 설계나 이런 쪽 해보니까 앞으로 일주일 동안은 시간이 이만치도 안 난다. 그러니 어디서 불러도 아니냐 이 말이에요. 이야, 이게 정말 저 생전에 집을 지니고 살면서 처음으로 얼었거든요. 물론 뭐 단독으로 처음 살았으니까 그렇지만 작년도 이 추한 작년도 안 얼었고 재작년도 안 얼었는데 올해는 그렇죠. 이게 미쳤지. 북쪽에서 그 찬바람이 이렇게 다 내려와가지고 그랬다고 그러는데 이게 기후 변화가 아니면 그렇죠. 왜 그러겠냐 이거죠. 작년에 비도 엄청 왔잖아요. 근데 이걸 해결을 한다는 게 저는 이런 생각을 해요. 지금 이 지구가 사이클처럼 냉온을 돌고 있지 않느냐. 빙하기가 있었고 빙하기가 끝나는 부분에서 또 다시 다 넣어가지고 뜨거워져서 이렇게 되는 게 아닌가 이런 생각도 들어가기도 하고. 근데 그걸 누구도 막을 수 있는 게 아니에요. 아니 그러니까 제가 제일 좀 퀴즈에서 얘기했던 게 그런 사이클이 있는데 그 사이클을 뛰어넘게 작용을 하고 있는 게 인간의 활동이라는 것이죠. 특이 포인트라 해서 보통 일은 아닌 것 같습니다. 근데 이런 게 이런 얘기를 뉴스랑 합해서 본격적으로 얘기를 해야 되는데 간간히 하니까 문제인 것이죠. 자, 장 담는 거 다음 주인가요? 2월 예. 마지막 주요. 그때 뭐 여하튼 제가 저기 강사가 뭐 이런저런 얘기도 하는데 떠올리면서 장관님께서 이런 이어가실 수 있으면 좋겠고, 그러니까 말씀하셨듯이 우리의 일상생활이나 우리 경제 활동이나 아니면 우리 먹거리에 어마어마한 영향을 줄 수밖에 없고, 지금 젊은 분들한테 더욱더 그런 게 이렇게 중요한 문제인데 지금 국회하고 청와대에서 제일 안 다루고 있는 게 기후변화라는 그런 문제입니다. 그래서 그런 것들이, 그러나 재작년 작년에 비하면은 그래도 언론에도 많이 나오고 관심 있는 국민들도 많아지고 해서 이런 얘기를 조금씩 조금씩만 더 퍼뜨리면은 우리나라도 이제 기후변화가 가장 중요한 문제로, 그 다음에 기후변화 대응을 통해 갖고 우리가 더 좋은 먹거리를 더 나눠 먹는 그런 것까지 좀 같이 바꾸는 그런 공유가 좀 가능할 것 같다는 말씀 좀 드리겠습니다. 그리고 제가 얘기했던 것들은 여튼 인터넷 찾아보면 또 좋은 내용들 충분히 많이 있기 때문에 관심 있는 분 더 좀 찾아보시면은 좋겠습니다. 저도 장 관심 있는데 그때 못 올 것 같고요. 오늘 이후에 어쨌든 기회 될 때 또 만나면 좋겠습니다. 이것으로 마무리할까요? 네. 오랜만에 머리가 좀 깨지고.